A very good morning to all the students of plus 2 arts। हाँ जी प्यारे बच्चों, किवें हो तुसी? उम्मीद है तंदुरुस्त होवोगे, सेहतमंद होवोगे। प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर तो मैं तुहाडा पंजाबी विषय का अध्यापक योगेश शर्मा तुहाडे नाल रूबरू होण जा रहा हाँ एक नवें विषय नूं लैके, एक नवीं कविता नूं लैके। इस तो पहला भी मैं तुहानूं एक कविता की प्रसंग सहित व्याख्या बारे जानकारी दित्ती। कविता सी विसाखी का मेला, कवि सन लाला धनी राम चातरिक जी, जिस विच दित्तियां गईयां काव टुकड़ियां की मैं प्रसंग सहित व्याख्या तुहानूं एक्सप्लेन की सी। सो अज एक बार फिर तो मैं लाला धनी राम चातरिक द्वारा ही रचित उन्हां दी अगली कविता समय दी बहार, जो कि एक गीत है, उस दियां दित्तियां गईयां काव टुकड़ियां की प्रसंग सहित व्याख्या बारे मैं तुहानूं जानकारी देण जा रहा हाँ। तुसीं ध्यान नाल सुनना इस प्रसंग सहित व्याख्या नूं। अज की कविता का सिरलेख समय दी बहार, एक गीत जिसनों कि पंजाबी ते पंजाबीयत के सुप्रसिद्ध कवि लाला धनी राम चातरिक द्वारा लिखा गया है। बेसिकली इस गीत दे विच लाला धनी राम चातरिक ने समय दे विच आ रहे परिवर्तन की गल कीती है, समय दे विच आ रही अगांह-वधू सोच की गल कीती है, नवीनता की गल कीती है, नवे विचारां की गल कीती है। ये विचार जिन्हां विचारां दे सदके हर पासे तब्दीली आ रही है, हर पासे परिवर्तन हो रहा, और उस परिवर्तन दे सदका जिहड़ी है नौजवान पीढ़ी अगे नूं वध रही है ते अपने मिथे हुए टीचियां ते पहुँच रही है। परिवर्तन का इक्को एक नियम ये हुंदा है कि परिवर्तन आउण दे नाल तुहाडी विचारधारा अपने आप विच ही बदल जाती है। सब तो पहला सानू अपने विचारां दे विच परिवर्तन लियाउणा पैंदा। जदों साडे विचारां दे विच परिवर्तन आ जाता है तो अपने आप ही समय दे विच भी तब्दीली बदलाव आ जाता है। और ये परिवर्तन तुहाडी अगांह-वधू सोच नाल है। अगांह-वधू सोच तो भाव है नवीन सोच, परिवर्तनशील सोच, जिस सोच दे विच तुहाडे ऐसे विचार छिपे होण जिन्हां विचारां दे विच तरक्की होवे, जिन्हां विचारां दे विच तकनीक होवे, जिन्हां विचारां दे विच आधुनिकता होवे। सो अजिहा ही कुछ इस कविता दे विच भी दस्सिया गया है, समय दी बहार, जिस विच के स्पष्ट शब्दां दे विच कहा गया है कि सानू हुण परंपरावादी सोच नूं त्यागण दी लोड़ है। जदों असीं परंपरावादी विचारां नूं त्यागांगे तां ही असी समाज दे विच परिवर्तन लिया सकांगे, तरक्की लिया सकांगे। सो आओ प्यारे बच्चों, मैं एक एक करके समय दी बहार गीत दे पैरियां दी प्रसंग सहित व्याख्या तुहाडे नाल साझी करन जा रहा हाँ। पहला पैरा, नवीओ नवी बहार, समय दी नवीओ नवी बहार, भाव समय दे विच तब्दीली, समय दे विच एक किस्म दा बदलाव, ते इस कविता का केंद्र बिंदु भी समय दे विच परिवर्तन नूं ही बनाया गया है। कवि अनुसार नवे समय दे नवे नज़ारे, नवी जवानी, नवे हुलारे, नवे बाजार तमाशे मेले, नवे हुसीन, नवे अलबेले, नवी नशे दी तार, समय दी नवीओ नवी बहार। इन्हां काव सत्तरां विच आधुनिक समाज विच आ रहे परिवर्तन नूं अपनी कविता का केंद्र बिंदु बनाया गया है। समय की आज़ादी और अगांह-वधू सोच कारण समाज में एक तरह नाल नवी बहार आ रही है। कवि अनुसार कि जदों तुहाडे विचारां दे विच तब्दीली आएगी, तुहाडे विचार विच परिवर्तनशीलता आएगी, तुहाडे विचारां दे विच नवीन विचार आउणगे, नवीन सोच आवेगी, उदों ही समय दे विच बदलाव आवेगा, परिवर्तन आवेगा। इस दे सिट्टे वजों इस नवे अते आज़ाद समाज के दृश्य भी बदले ते नवे हन। समाज अंदर नवी जवानी प्रवेश कर चुकी है, इसलिए समाज में नवी किस्म के झूटे का आनंद मिल रहा है। नवी किस्म की जवानी तो भाव है नौजवान पीढ़ी तो जिन्हां दी सोच नवीन है, जिन्हां दे विचार परंपरावादी विचारां दे नाल मेल नहीं खांदे। सो इस बदली हुई फिजा विच बाजार भी बदल गए ने, नवे बाजार आ चुके हैं, भाव आधुनिकता ने जगह ले ली है। जदों आधुनिकता आएगी, परिवर्तन आउणगे तो बाज़ारां दी नुहार, उन्हां दी शक्ल अपने आप ही बदल जाएगी, क्योंकि उन्हां बाज़ारां दे विच तरह तरह दीयां चीज़ां आ जाणगीआं जिहड़ियां नवीन किस्म दीयां होणगीआं। इत्थे ही बस नहीं, हुण साडे आले दुआले नवे सुंदर चेहरे आ गए हैं। लाइन आई सी नवे हुसीन, नवे अलबेले, भाव
ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਨਵੇਂ ਅਲਬੇਲੇ ਭਾਵ ਕਿ ਮਸਤ ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਜਵਾਨੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਰੰਗ, ਤਮਾਸ਼ੇ, ਮੇਲੇ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ, ਪਿਛਲੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਨਵਿਆਂ ਛੋਹੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੀਹਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਗੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਪਿਛਲੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਤਾ ਭਾਵ ਭੂਤਕਾਲ ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਵ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵਿਆਂ ਛੋਹੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਿਆਂ ਛੋਹੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੀਹਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਏ। ਲੀਹਾਂ ਭਾਵ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨਵੀਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ, ਕੁਦਰਤ ਅਦਲ ਬਦਲ ਤੇ ਹੱਸੀ, ਨਵੇਂ ਸੜਕ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਸਹਿਮ ਗੁਲਾਮੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਲਿਆ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਅਦਲ ਬਦਲ ਭਾਵ ਤਬਦੀਲੀ, ਪਰਿਵਰਤਨ। ਸਹਿਮ ਭਾਵ ਡਰ। ਗੁਲਾਮੀ ਭਾਵ ਪਰਾਧੀਨਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਭਾਵ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਨਾ ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਲਾਈਨਾਂ ਸਨ, ਕੁਦਰਤ ਅਦਲ ਬਦਲ ਤੇ ਹੱਸੀ। ਕਵੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਅਦਲ ਬਦਲ ਤੇ ਭਾਵ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਡਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਹਿਮ ਗੁਲਾਮੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਮੀ, ਡਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਸੀ, ਲਿਆ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਭਾਵ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ, ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਵੇਂ ਵੱਧ ਗਏ ਹੱਸਦੇ ਗਾਉਂਦੇ। ਨੱਚ ਖਲੋਤੀ ਫਿਰਕੇਦਾਰੀ, ਮਚਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਤਰਮਦਾਰੀ। ਲੱਗਾ ਦੇਣ ਪਿਆਰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਭਾਵ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਭਾਵ
ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਵ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੰਗਦਿਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂਪਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੱਚ ਉੱਠੀ ਭਾਵ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਮਚਲਾ ਭਾਵ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼। ਲੱਗਾ ਦੇਣ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਮੀਸਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹਨ, ਲੀਡਰ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਹੋਂ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੰਬਲੇ ਮਾਰਨ ਪਈਆਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਵੀਆਂ ਭਾਵ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਭਾਵ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਹੰਬਲਾ ਭਾਵ ਹਿੰਮਤ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਕਾਰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ। ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੰਬਲੇ ਮਾਰਨ ਪਈਆਂ। ਭਾਵ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੰਬਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ, ਤੱਤੇ ਠੰਡੇ ਸਮੇਂ ਸਮੋਏ ਵਕਤ ਨਜਿੱਠਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਚੱਕਰ ਕਾਲ ਦਾ ਚੱਲੇ, ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਸੁਖੱਲੇ, ਤੁਰੀ ਰਹੀ ਰਫਤਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਤੱਤੇ ਠੰਡੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ ਤੱਤੇ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾੜੇ, ਠੰਡੇ ਭਾਵ ਚੰਗੇ, ਸਮੋਏ ਭਾਵ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਜਿੱਠਣਾ ਭਾਵ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸੁਖਾਲੇ ਭਾਵ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਰਫਤਾਰ ਭਾਵ ਗਤੀ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਭ ਨਵੀਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸੇ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਡਾ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਚੱਕਰ ਕਾਲ ਦਾ ਚੱਲੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਅੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ
ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਤੇ ਠੰਡੇ ਭਾਵ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਠੰਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਗਰਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏਗਾ, ਤਰੱਕੀ ਆਏਗੀ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਆਏਗੀ, ਤਕਨੀਕ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਵੀਨ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।